प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज असीं करन जा रहे हैं पंजाबी पहली भाषा दी रिवीजन, जिसका पेपर है 20 तरीक 2021 ਨੂੰ यानी 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਤਾਂ मैं ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ टॉप स्कोर ऑल इन वन सैंपल पेपर्स चो। इस विच 5 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मैं उन्हां विचों इस तैयारी करावांगा। तो यह क्लास 8वीं ਲਈ है। तो चलो आप शुरू कर लेने हाँ। पर शुरू करने तो पहले मैं तुम सारे दसना चाहांगा कि मैं ये ही वीडियो पाना रहना है, इसलिए तुम मेरे चैनल को सबसक्राइब करके उस बैल आइकन भी दबा दो ताकि तुहानू मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। तो चलो हुण आपां शुरू करते हाँ। सब तो पहले मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड द्वारा जारी पंजाबी पहली भाषा 8वीं टर्म है 1 का कुल अंक 40 हैं। तो चलो हुण आप शुरू करते हैं। पैरे नूं पढ़ के पूछे गए प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों विचों चुनो। हरेक प्रश्न का 1 अंक होगा। श्री गुरु रामदास जी ने अर्जन देव जी की योग्यता ते जीवन उच्चता नूं देख के सितंबर 1581 विच उन्हां नूं गुरियाई की गद्दी सौंप दी। भावें प्रिथी चंद ने कई तरह दियां परिवारिक ते गुरु घर नाल संबंधित रुकावटां पाईयां, पर वह अपने मनसूबिਆਂ ਵਿੱਚ सफल ना हो सकिया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरगद्दी ते बैठण उपरंत बहुत सारी रचना की। नाना श्री गुरु अमरदास जी का दिता वर दोता बाणी का बोधा बिल्कुल सच सिद्ध होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे कुल 5894 शब्दों विच 2218 शब्द आप जी दी ही रचना हैं। उन्हां दी बाणी दा प्रमुख विशा रब्बी प्रेम प्यार भगती सिमरन ते डूंगी जीवन जांच वाला है। सुखमनी साहिब आप जी दा शाकार रचना है। इस विच बहुत सरल ढंग नाल नाम सिमरन संत भगत ब्रह्मगियानी जीवन जुगत आदि बारे अपने विचार पेश किए गए हैं। उस समय प्रचलित संत भाषा ब्रज भाषा रेखता हिंदुस्तानी घाता सहस्कृति पंजाबी ते हिंदी सब वंगड़ियां दी भाषा विच आप रचना मिलती है। आपने 30 रागां विच बाणी रची। आप संगीत दे ते रागां दी पूरी मुहारत रखते सन। सरंदा उन्हां दा मनपसंद साज सी। नंबर 1 गुरु श्री अमरदास जी ने अर्जन देव जी नूं गुरुआई की देख के सौंपी सी। तो इसका उत्तर इहड़ी योग्यता वेख के। नंबर 2 यह पैरा किस पाठ विचों लिया गया है। तो इसका उत्तर है एड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी। नंबर 3 हेठ लिखे शब्दों विचों किहड़ा शब्द भाववाचक नाम है। तो इसका उत्तर है प्रेम। नंबर 4 श्री गुरु अमरदास जी का श्री गुरु रामदास जी दे नाल की रिश्ता सी। तो इसका उत्तर है इहड़ी नाना दोता। पैरे नूं पढ़ के पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्प विचों चुनो। हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा। रूपनगर पंजाब का एक पुराना शहर है। अमृतसर जलंधर पटियाला फरीदकोट जहे होर कई शहर भी पुराने भाव देर तो वसे हुए हैं। हर पुराने शहर का इतिहास हुंदा है। रूपनगर का भी अपना इतिहास है। चंडीगढ़ ते साहिबजादा अजीत नगर नवे वसे शहरों की उदाहरण हैं। उंज अजकल पुराने शहरों दे भी कई नवे इलाके हुंदे हैं। इस करके पुराने शहर पुराने और नवे का सुमेल दिसते हैं। रूपनगर का पहला नाम रोपड़ सी। 16 नवंबर 1976 ਨੂੰ इस शहर और जिले का नाम रोपड़ तो रूपनगर कर दिता गया। उदों ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ पंजाब के मुख्य मंत्री सन। यह शहर शिवालिक पहाड़ियां के पैरों में वसिया होया है। सतलुज दरिया इस दे कोलों वहंदा है। इस दरिया विचों कड्ढी गई सरहिंद नहर भी इत्थों ही वहना आरंभ होई करदी है। बिस्ट दुआब ना दी एक होर नहर दरिया के दूजे किनारे तो कड्ढी गई है। दुआबे के कुछ भागों नूं इसका पानी जाता है। नंगल भाखड़ा डैम तो कड्ढी गई भाखड़ा नहर भी रूपनगर के कोलों लंघदी है। रूपनगर विखे सतलुज दरिया के पानी नूं लोड़ अनुसार नहरां विच भेजण लई हैंड वर्कस बनाया गया है। इस हैंड वर्कस के उपरले पासे सतलुज दरिया एक वड्डी झील वांग दिसदा है। इत्थे दरिया के शहर वल दे कंढे
ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਨੰਬਰ 6 ਦੁਆਬੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਨੰਬਰ 7 ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 8 ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਨੰਬਰ 9 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੰਬਰ 10 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਰੌਣਕ। ਨੰਬਰ 11 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੀ ਵਾਕ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 12 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਜੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 13 ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ 6। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਨੰਬਰ 15 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਰਛੀ ਜਮਨਾ ਦੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਗ ਅਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਵਾੜੇ ਬੰਦ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 16 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ। ਨੰਬਰ 17 ਕਵੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਬਰਫ਼। ਨੰਬਰ 18 ਰੋਪੜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 19 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਨੰਬਰ 20 ਭਿੱਖੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਆਲਮ। ਨੰਬਰ 21 ਗਿੱਧਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। 22 ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਨੰਬਰ 23 ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੈਨ ਖੋ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 25 ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 26 ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਨੰਬਰ 27 ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਰੋਣਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਬੰਗਾ ਪਿੰਡ। 31 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। 32 ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ 2। ਨੰਬਰ 33 ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 34 ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। 35 ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। 36 ਕਿਸੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ 4। 37 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। 38 ਕਿਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਮਿਤੀ। 39 ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। 40 ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਐੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ 1588 ਈਸਵੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੜਕੇ ਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕੇ ਕੀ ਗੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਾ ਤੇ ਤਸਬੀ ਸੈयद ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ 5 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ। ਨੰਬਰ 6 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ 3। ਨੰਬਰ 7 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਿੱਸਾ 8। ਨੰਬਰ 8 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਾ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਸੈयद ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਆਨੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਪੜਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਘੋੜਾ। ਨੰਬਰ 11 ਚਿੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਈੜੀ ਚਿੜੀਆਂ। ਨੰਬਰ 12 ਹਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐੜਾ ਹੱਥਣੀ। ਨੰਬਰ 13 ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਈੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ 17 ਹਨ। ਆਪਾਂ 17 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਨ। 15 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 16 ਉੱਦਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਦਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨੰਬਰ 17 ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਭਰਪੂਰ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਧਮਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨ ਸਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। 21 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਰੋਪੜ। 22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। 23 ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ। 24 ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਦਿੱਖ। 15 ਰੰਗ ਬੰਨਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ। ਨੰਬਰ 26 ਸਿਰ ਦਾ
ਛੱਤ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਾ। 27 ਠੁੱਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਟੌਰ ਬਣਨੀ। 28 ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੱਸਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕੁੜੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਸਾ ਟੱਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 31 ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 32 ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 33 ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ। 34 ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਕਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 35 ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ 3। 36 ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ। 37 ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ। 38 ਵਪਾਰਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ। 39 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਆਪ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਪੜਨਾਮ। 40 ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, 7, 8 ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਭੇਦ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਰਕ ਸਰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ। ਸੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਰਕ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਰਕ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਵੰਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਰਕ ਜਾਣੋ ਘਾਤ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਬਰੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਭੈ ਸਾਗਰ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਨਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਸੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਚੇਲ ਨਰਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭੈ ਸਾਗਰ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਡਰ। ਨੰਬਰ 2 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਭੈ। ਨੰਬਰ 3 ਲੇਖਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 4 ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੈ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਫਰਵਰੀ 1909 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ। 1924 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 2930 ਵਿੱਚ MSc ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨੋਂ ICS ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 5 ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਜ਼ੀਰਾ। ਨੰਬਰ 6 ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ 1924। ਨੰਬਰ 7 ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੰਬਰ 8 ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ
सी एस की प्रतियोगिता कित्थों पास की? तो इसका उत्तर है एड़ा लंडन तो। नंबर 9 हेठा दिते विकल्पों में वस्तुवाचक नाम का सही विकल्प चुनो। तो इसका उत्तर सस्सा तेल। नंबर 10 नक्शा शब्द का वचन बदलो। तो इसका उत्तर है ईड़ी नक्शे। नंबर 11 गबरू शब्द का लिंग बदलो। तो इसका उत्तर है उड़ा मुटियार। 12 रमन ने सोहनी कमीज पाई है। वाक विचों विशेषण शब्द चुनो। तो इसका उत्तर है ईड़ी सोहनी। नंबर 13 आप दा जन्म मुल्तान दे एक निक्के जहे पिंड कोठीवाल विच होया। विच लकीरे पड़नाम की किस्म दसो। तो लकीरिया होया है आप। तो इसका उत्तर है एड़ा निजवाचक पड़नाम। हेठ लिखे सतरा पढ़ के उस नाल संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प चुनो। तो यह है हल्दी घाटी तेरी, तेरे सोमनाथ दे मंदिर, तेरे दुखा की बात सुनांदे, राजपूतानी खंडर, ब्यासा दे कंडे तो मुड़िया, खा के मार सिकंदर, जय भारत माता। 14वां प्रश्न हल्दी घाटी और सोमनाथ के मंदिर किस दे हैं? तो इसका उत्तर है ईड़ी भारत माता दे। 15 सिकंदर कित्थों दी मार खा के मुड़िया सी? तो इसका उत्तर है ईड़ी ब्यास दे कंडे तो। नंबर 16 17 विच किस दी जय जयकार की गई है? तो इसका उत्तर है सस्सा भारत माता की। 17 राजपूतानी खंडर किस दे दुखा की बात सुनाते हैं? तो इसका उत्तर है ईड़ी भारत माता के। 18 रूपनगर शहर किहड़े दरिया उत्ते स्थित है? तो इसका उत्तर सस्सा सतलुज। 19 दलेरी कहानी विच बलजीत नूं किहड़ी खेड का शौक सी? तो इसका उत्तर है ईड़ी तैराकी। नंबर 20 श्री गुरु अर्जन देव जी ने मुढ़ली विद्या किस कोलों पास की यानी प्राप्त की? तो इसका उत्तर सस्सा बाबा बुड्ढा जी तो। 21 छिंज छराहां दी दा मेला कदों लगता है? तो इसका उत्तर है एड़ा मगर महीने के पहले एतवार तो। 22 गिद्धा कदों पाया जाता है? तो इसका उत्तर सस्सा उपरोक्त सारे यानी खुशी के मौके पर ब्याह शादियां ते तियां दे त्यौहार ते। 23 वनगी शब्द का की अर्थ होंदा है? तो इसका उत्तर है उड़ा वखरापन। 24 खलकत शब्द का की अर्थ होंदा है? तो इसका उत्तर सस्सा उपरोक्त सारे। 25 यानी उपरोक्त सारे का मतलब है दुनिया जगत संसार सब कुछ। रैन बसेरा शब्द का की अर्थ होंदा है? तो इसका उत्तर उड़ा मुसाफरा दे रात कट्टन की थां। 26 घात लगाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है ईड़ी किसी काम नूं लुकवें रूप विच करना। तो हुण 27वां प्रश्न खुले गप्फे मिलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है ईड़ी जरूरत तो ज़्यादा मिलना। 28 शेर जंगल का राजा हुंदा है। वाक विच नाम शब्द चुनो। तो इसका उत्तर है सस्सा उपरोक्त सारे यानी शेर जंगल और राजा तीनों। 29 कई बहुत सारे कुछ आदि पड़नाव शब्दों की किस्म दसो। तो ये होंगे हैं ईड़ी निश्चयवाचक पड़नाव। 30 मनुख के दिल में देश प्यार की नींह कित्थों पैंदी है? तो इसका उत्तर है उड़ा घर तो। 31 किसने सारी उम्र अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका उत्तर है एड़ा महाराणा प्रताप। 32 भारत का इतिहास किस चीज़ नाल भरिया होया है? तो इसका उत्तर सस्सा देश भगती। 33 राणी झांसी मरदे दम तक किस विरुद्ध लोहा लैंदी रही? तो इसका उत्तर है ईड़ी अंग्रेज़ों विरुद्ध। देश की तरक्की के दुश्मन किहड़े हैं? तो इसका उत्तर है सस्सा उपरोक्त सारे यानी रिश्वतखोरी ते भ्रिष्टाचार गरीबी और अनपढ़ता और फिकरा प्रस्ती और जात पात। तो हुण 35वां प्रश्न निजी पत्र क्यों लिखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है सस्सा उपरोक्त सबना दे लई यानी निजी घरोगी जीवन की सूचना देने लई, समस्यावां विचारन लई, संपर्क कायम रखने लई। 36 अजकल पत्र लिखण का रुझान क्यों घट गया है? इसका उत्तर है उड़ा मोबाइल फोन की सहूलत वधन कारण। 37 निजी घरोगी पत्र के आरंभ विच पत्र लिखण वाला अपना सिरनावा कित्थे लिखता है? तो इसका उत्तर है एड़ा पन्ने के सज्जे हत्थ वाले सिर उत्ते। 38 स्कूल के मुखी नूं लिखिया गया पत्र किस श्रेणी विच आउंदा है? तो इसका उत्तर है एड़ा दफ्तरी पत्र। 39 जिस वाक विच किरिया दा कर्म होवे उसनूं सकर्मक किरिया कहते हैं। हेठ लिखे वाक विच कर्म किहड़ा है? तो इसका उत्तर है एड़ा घा। 40 जो काम करता है उसनूं की आखदे हैं यानी उसनूं की कहते हैं? तो इसका उत्तर उड़ा करता। हुण मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 है। पैरे नूं पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों विच चुनो। चिड़ियाघर वेखण तो बाद फिर सारे जने अद्धे कु घंटे विच चंडीगढ़ पुज गए। चंडीगढ़ ਉਹ राक गार्डन, रोज गार्डन, पंजाब यूनीवर्सिटी, अजायब नगर और कई होर महत्वपूर्ण थावां वेखते रहे। उन्हां विच कई बच्चे पहली बार चंडीगढ़ आए सन। सोहना शहर वेख के उन्हां नूं खुशी भरी हैरानी हो रही सी। अध्यापका ने उन्हां नूं दस्सिया कि चंडीगढ़ भारत का ਇਹੋ ਜਿਹਾ शहर है जिहड़ा बड़ी सुचज्जी योजना नाल उसारिया गया है। प्रसिद्ध
फ्रांसिस आर्कीटैक्ट ली कार्बूजियर ने इस शहर का नक्शा बनाया सी। नंबर 1 चिड़ियाघर वेखण तो बाद सारे कित्थे पुज गए, तो इसका उत्तर है चंडीगढ़। नंबर 2 चंडीगढ़ विच उन्हां की वेख्या, तो इसका उत्तर ससा उपरोक्त सारे यानी राक गार्डन, रोज़ गार्डन और अजायब घर। नंबर 3 भारत का किहड़ा शहर बड़ी सुचज्जी योजना नाल उसारिया गया है, तो इसका उत्तर है उड़ा चंडीगढ़। नंबर 4 हेठ लिखे शब्दों विच भाववाचक नाम किहड़ा है, तो इसका उत्तर है ईड़ी खुशी। तो पैरे नूं पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों विच चुनो। खुले डुले सुभाਅ ਦੇ ਮਾਲਕ पंजाब मुੱਢ ਤੋਂ ही ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ बड़े शौकीन रहे ਹਨ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਛਿੰਝ ਸਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਨਿੰਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਲਪੁਰ ਯਾਨੀ ਛਰਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਹਰ ਵਰੇ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਮਹਾਂ ਦੀ ਛਿੰਝ ਛਰਾਹਾਂ ਦੀ। 5 ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਨੰਬਰ 6 ਛਿੰਝ ਛਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਪਿੰਡ ਅਚਲਪੁਰ। 7 ਛਿੰਝ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਘੋਲ। ਨੰਬਰ 8 ਛਿੰਝ ਛਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਦਾਲ ਮਹਾਂ ਦੀ ਛਿੰਝ ਛਰਾਹਾਂ ਦੀ। ਨੰਬਰ 9 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸੜਕ, ਮਦਰਸਾ, ਖੇਤ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਮੁਗਲਾਣੀ। ਨੰਬਰ 11 ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। 12 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਕਿਸਨੇ। 13 ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਠੰਡੀਆਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ 17 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਭਖਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੋਲਾ, ਡੁੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਬੀਤੇ ਵਰ ਕਈ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 14 ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ। 15 ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਭਖਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ। 16 ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਕੋਲਾ। 17 ਉਪਰੋਕਤ 17 ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। 18 ਰੂਪਨਗਰ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਾਂਗ। 19 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ। 20 ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀਖੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੰਬਰ 21 ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਚ ਨੂੰ। 22 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ। 23 ਡਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਦਿਲਾਸਾ ਧੀਰਜ। 24 ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 25 ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ। 26 ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। 27 ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। 29 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਤਕਾਲ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ,
30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 31 ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਅਖਬਾਰ। 32 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। 33 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ। 34 ਅਖਬਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਚੁਟਕਲੇ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਟੂਨ ਆਦਿ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਰੂਪੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈਡੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। 36 ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ। 37 ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈਡੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ। 38 ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। 39 ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸ ਭੇਦ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। 40 ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 5, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ OMR ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਭਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 5। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਰਸੂਮ ਦੀ ਕੱਖੋਂ 1173 ਯਾਨੀ 1173 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਪਾਕਪਟਨ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮਧੁਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ 1173 1173। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਕਰਸੂਮ। ਨੰਬਰ 3 ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈਡੀ ਪਾਕਪਟਨ। ਨੰਬਰ 4 ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ। 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਪਠਾਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਂਘਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਨਵਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਟੰਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਾਟੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਸੜਕ 3 ਕੁ ਘੁਮਾਊ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੂਆ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਪਠੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਭੈ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਜੋਰੀ ਹੈ ਜਾਈਏ। ਨੰਬਰ 5 ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਨੰਬਰ 6 ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ GT ਰੋਡ। ਨੰਬਰ 7
ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਤ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ 1 ਮੀਲ। 8 ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ 9 ਫਕੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਫਕੀਰਨੀ। ਨੰਬਰ 10 ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਮਾਵਾਂ। ਨੰਬਰ 11 ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਕਰਮ। ਨੰਬਰ 12 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਮੋਹਨ। 13 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ 17 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ 17 ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਨੰਬਰ 16 ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੰਬਰ 17 ਗੋਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੰਡੀ ਕਰ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ। 18 ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਛਿੰਝ ਛਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਊਠਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 19 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਜਪੂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 20 ਏਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਖੋ ਖੋ। 21 ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ। 22 ਭਿੱਖੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਆਲਮ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਨੰਬਰ 23 ਦਲੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਬਹਾਦਰ। ਨੰਬਰ 24 ਵੇਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। 25 ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। 26 ਟੱਬਰ ਟਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਪਰਿਵਾਰ। 27 ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 28 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। 29 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਨੰਬਰ 30 ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਰਾਮ ਲੀਲਾ। 31 ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ। 32 ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ। 33 ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ। 34 ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ। 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਾਉਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। 37 ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਨਾਂ। 38 ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਐੜਾ ਮਿਤੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਜਵਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿ। 39 ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ। ਨੰਬਰ 40 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਭਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖਣ ਲਈ।